వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్. ఏఐ మనల్ని కాదు, మనమే ఏఐని శాసించాలి. నరేంద్ర మోడీ. త్వరలోనే జాబ్ క్యాలెండర్లో భాగంగా డిఎస్సి విడుదల చేస్తామన్న మంత్రి లోకేష్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి శ్రేయ. కృత్రిమ మేధ సామర్థ్యం మన ఆలోచనలకు అందనంత దూరంలో ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఏఐ వినియోగం చట్టబద్ధంగా పునర్సమీక్షించేలా ఉండాలన్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఇంపాక్ట్ సదస్సులో ప్రధాని మోడీ గురువారం ప్రసంగించారు. మానవ అభివృద్ధిలో ఏఐ కీలక భూమిక పోషిస్తుందని తెలిపారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా భారత ఆవిష్కరణ సామర్థ్యాన్ని ఈ సదస్సు చాటుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే 6వ వంతు జనాభా భారత్లోనే ఉంది. కొత్త సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటుందని, కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించుకోవడంలో దేశ యువత ఆసక్తి కనపరుస్తుందని తెలిపారు. భారత్ ఏఐ పురోభివృద్ధి ఒక చరిత్రగా నిలుస్తుందన్నారు. పరివర్తన శక్తి ఉంది. దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే విధ్వంసానికి దారితీస్తుంది. అదే సద్వినియోగం చేసుకుంటే పరిష్కారాలు చూపుతుంది. మనుషులు సాంకేతికత కలిసి అభివృద్ధి పయనం సాగించే శకంలో ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఏఐ ఏం చేయగలదో కాదు, ప్రస్తుతం కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి మనం ఏం చేయగలగమనేది అసలు ప్రశ్న. ప్రజల సంక్షేమం, శ్రేయస్సే ఏఐకి మన బెంచ్ మార్కులు. మానవ కేంద్రీకృత ఏఐ నిర్మాణం మన లక్ష్యం కావాలి. కృత్రిమ మేధ మనల్ని కాదు, మనం ఏఐని శాసించాలని మోదీ వివరించారు. साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी. यही बात एआई में है. आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी. एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है. ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा. मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है. ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है. वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve. AI हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा. हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे. इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे. ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है. इसलिए हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मास मूवमेंट बनाना होगा. साथियों, फ्यूचर ऑफ वर्क इंक्लूसिव, ट्रस्टेड और ह्यूमन सेंट्रिक होगा. अगर हम मिलकर आगे बढ़ें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानवता की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కృత్రిమ మేధ సదస్సుకు భారత్ వేదికైంది. ఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్ లో 118 దేశాలు పాల్గొన్నాయి. గురువారం జరిగిన సదస్సు అధికారిక ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పలువురు దేశాధినేతలు, టెక్ దిగ్గజాలు పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. డిజిటల్ రంగంలో భారత్ విప్లవాత్మక మార్పులు సాధిస్తుందని, ఏఐ కేంద్రంగా మారుతుందని ప్రశంసించారు. భారత్ ను సందర్శించిన ప్రతిసారి మార్పుల వేగం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ విశాఖ మీదుగా వెళ్లేవాడని, అదే విశాఖ తీరంలో ఇప్పుడు గూగుల్ ఫుల్ స్టాక్ ఏఐ ఏర్పాటు అవుతుందని గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ తెలిపారు. Prime Minister Modi and distinguished leaders,
It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. When finished, this hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway, bringing jobs and cutting-edge AI to people and businesses across India. Sitting on that train, I never imagined Vizag becoming a global AI hub. Just as I couldn't have imagined that one day I'd be spending time with teams figuring out how to put data centers into space. Or taking my parents for a fully autonomous car ride in San Francisco. Seeing a Waymo right through my 83-year-old dad's eyes, I saw the progress in a whole new light. Of course, he said he'd be more impressed if it worked on India's busy roads. Still working on that one, Dad. The progress shows what's possible when humanity dreams big. And no technology has me dreaming bigger than AI. It is the biggest platform shift of our lifetimes. We are on the cusp of hyper-progress and new discoveries that can help emerging economies leapfrog legacy gaps. But that outcome is neither guaranteed nor automatic. To build AI that is truly helpful for everyone, we must pursue it boldly, approach it responsibly, and work through this defining moment together. Why bold? Because AI can improve billions of lives and solve some of the hardest problems in science. For 50 years, predicting protein structures was a grand challenge and a blind spot that stalled drug discovery. Demis Hassabis and his team at Google DeepMind asked an audacious question: how could we use AI to solve this? That question led to AlphaFold. This breakthrough didn't just win a Nobel Prize, it compressed decades of research into a database that is now open to the world. Today, over 3 million researchers in more than 190 countries are using it to develop malaria vaccines, fight antibiotic resistance, and much. జాబ్ క్యాలెండర్ లో భాగంగా త్వరలోనే డిఎస్పీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని మంత్రి లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల్లో ఆయన మాట్లాడారు. సమగ్ర శిక్షా అభియాన్లో ఒప్పంద ఉద్యోగుల వేతనాల పెంపు అంశంపై ప్రశ్నకు లోకేష్ సమాధానమిచ్చారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో సర్వశిక్ష అభియాన్లో ఏపీలోనే ఎక్కువ జీతాలు చెల్లిస్తామన్నారు. ఈ అంశాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామన్నారు. ఈసారి డిఎస్సిలో కర్నూలుకు ఎక్కువ టీచర్ పోస్టులను మంజూరు చేస్తామన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మనం ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదంతోనే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అందుకే నెక్స్ట్ పిఏబి మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ పిఏబి మీటింగ్లో తప్పనిసరిగా మనకు పనిచేస్తున్న వాళ్ళ కోసం తప్పనిసరిగా మేము పోరాడుతాం. జీతాలు పెంచేదానికి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సంప్రదింపులు చేసి మేము ఆ ప్రక్రియ ముందలు తీసుకెళ్తామని గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మీరు చూస్తే సీజనల్ హాస్టల్స్ గురించి చెప్పారు. తప్పనిసరిగా 100% అవసరమైన మేరకు సీజనల్ హాస్టల్స్ శాంక్షన్ చేయడానికి ప్రజాప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, మనం తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల మన జీవితాలు మారుతాయి అధ్యక్ష. నా జీవితం అలా యువగలం నిర్ణయం వల్ల మారింది అధ్యక్ష. ఆలు రాదోని మంత్రాలయంలో నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఎంత వెనుకబడి ఉందో నేను కల్లారా చూశాను అధ్యక్ష. నంద్యాల పార్లమెంట్కి కర్నూలు పార్లమెంట్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో స్వయంగా నేను చూశాను అధ్యక్ష. ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న జరిగిన ఎస్ఐపిబిలో కూడా మీరు చూస్తే కర్నూలు పార్లమెంట్కి ప్రత్యేకంగా వస్తున్న పరిశ్రమలకి అదనంగా ఇన్సెంటివ్ కూడా ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇస్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి, ఆ ప్రాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు తీసుకెళ్ళాలని లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మొన్న జరిగిన డిఎస్సిలో కూడా మీరు ఒక్కసారి చూస్తే కర్నూలు జిల్లాకి ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు కూడా మేము శాంక్షన్ చేసాం. అయినా కూడా అధ్యక్ష ఈరోజు నేను రివ్యూ చేశాను అధ్యక్ష, లాస్ట్ మినిట్ అధ్యక్ష, ఈరోజు నేను రివ్యూ చేసే హౌస్లోకి వచ్చే ముందర ఇప్పుడు కూడా టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియో మన ప్రాంతం కర్నూలు పార్లమెంట్ తక్కువ ఉంది అధ్యక్ష. ఇంత పోస్టులు శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇతర పార్లమెంట్తో పోల్చితే మనం తక్కువ ఉన్నాం అధ్యక్ష.
త్వరలో ఎటుకో డిఎస్సి ప్రకటించబోతున్నాం. జాబ్ క్యాలెండర్ కింద మన పార్లమెంట్కి ప్రత్యేక ఫోకస్ ఇస్తాం, మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాం. అంతేకాకుండా మీరు చెప్పినట్టు ఆ సీజనల్ హాస్టల్స్ పైన మీరు ఇంకా వివరాలు ఇవ్వండి. 100% కేటాయించి నడిపించే బాధ్యత ప్రజాప్రభుత్వం తీసుకున్నారని గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు. ఇవాళ కూడా సభలో యథావిధిగా ప్రభుత్వం తోకముడించిందని శాసనసభ మండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. శాసన మండలి మీడియా పాయింట్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ దేవదేవుడి ప్రసాదంపై చంద్రబాబు అపవాదు వేశారు. చంద్రబాబు దోపిడీపై చర్చకు రమ్మంటే సభలో గందరగోళం సృష్టించారు. తమ ధనదాహం దోపిడీ కోసం ప్రసాదంలో కొవ్వు కలిసిందని ప్రచారం చేశారు. చర్చకు రమ్మంటే తిరిగి మమ్మల్ని బెదిరించాలని చూస్తున్నారంటూ బొత్స మండిపడ్డారు. సరే ఏదేమిడికి సైట్ ట్రాక్ కానీ ఏంటి మాకు కావాల్సింది శాసన మండలిలో బిజినెస్ జరగాలి, ఏదైతే ఎజెండా జరగాలి, ఎజెండా ఆగడానికి వీల్లేదు, బడ్జెట్ మీద జరగాలి. సైమిల్టేనియస్గా ఆ దేవదేవుడి మీద వేసే నిందలు అపనిందలు కోట్లాది మంది మనోభావాలకి దెబ్బతగిలిన నేపథ్యంలో లడ్డు ప్రసాదం మీద దానికి సప్లై చేసిన ఇందాపూరు హెరిటేజ్ సంస్థల మీద చర్చ జరగాలి. అది మాట. ఇది న్యాయమా కాదా? రాష్ట్ర ప్రజల మీరే న్యాయ నియంత్రులు. మేము అడిగిన తప్ప అబద్ధమా, ఇది వాస్తవమా, మేము అడగకూడదా, మేము డిమాండ్ చేయకూడదా, డిసైడ్ చేయండి. ఎవరికి ఇందులో ఆలోచనలు ఉన్నాయో, ఎవరు వాస్తవాలు చెప్తున్నారు, ఎవరు వాస్తవాలు చెప్తున్నారు, ఎవరు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఈ అవార్డులు తెచ్చిన నేపథ్యంత నాకు వచ్చి అపాలు చెప్పాలని నోటీస్ అంట. మరి మహాభావుని దేవదేవుడి మీదే కోట్లాది మంది మనోభావాలు దెబ్బతిన్న మరి చంద్రబాబు నాయుడుకి అపాలు చెప్పొద్దా? ఆవు కొవ్వు నువ్వు పంది కొవ్వు లేదని దానికి ముందు దానికి క్షమం చెప్పాలి కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు. ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు చెప్పండి. ముందు వచ్చి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పండి. నేను మాట్లాడిన తప్పు 10 మంది మంత్రులు అలా చూశాను ప్రెస్ మీట్లో. ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, పక్కన వచ్చి మంత్రులు. ఎప్పుడు చూడాలి ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎంతమంది ఒకేసారి ఒకే ప్రెస్ మీట్లో? మరి ఇప్పుడు మీ అందరూ దానికి సమాధానం చెప్పండి. కాదని చెప్పి మీ అందరూ ముందు వెంపలు వేసుకోండి, తప్పు మాట్లాడని చెప్పండి ప్రజలకి. అప్పుడు మీ తీసుకుని మేము వస్తాం. ఏది నేను తప్పు మాట్లాడితే? నేను వాస్తవం మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు కూడా నేను మాట్లాడి కట్టుబడి ఉన్నాను. దయచేసి కానీ ఇక్కడ సాంప్రదాయ ప్రకారం ఇది మీకు నాకు వ్యక్తిగతం కాదు, ఇది ప్రజా సమస్య. ప్రజలకు కావాలి దీని మీద వివరణలు, ప్రజలకు తెలియాలి వివరణ వాస్తవాలు ప్రజలు తెలియాలి. కాబట్టి శాసనమండలిలో చర్చ జరగాలనేది మా పార్టీ తరఫున మా సభ్యులందరితో కూడా ఒకటే మాటగా మేము కోరుకుంటున్నాం. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం భూపయ్య అగ్రహారం డిబిసిసి బ్యాంక్ ఆవరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు ఉద్యోగుల నిర్వాహక సమ్మెకు దిగారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లా మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఈళ్ల వెంకటేశ్వరరావు సమ్మెకు మద్దతు తెలియజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ సమ్మెకు పూర్తి మద్దతుగా ఉంటుందన్నారు. ప్రభుత్వం దీనికి పూర్తి బాధ్యత వహించాలన్నారు. దశాబ్దాల నుండి ఎన్నో ధర్నాలు దీక్షలు చేసినా సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదన్నారు. సహకార ఉద్యోగులపై వివక్ష చూపడం సరికాదన్నారు. సహకార సంఘం జేఏసీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎర్రంశెట్టి రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ జీవో నెంబర్ 36 అమలు చేయాలని, పదవీ విరమణ వయసు 62 సంవత్సరాలకు పెంచాలని, 2019 ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేయాలని కోరారు. లేని పక్షాన ఆమర నిరాహార దీక్ష చేస్తామని డిమాండ్ చేశారు. వ్యాప్తంగా మేము సిఐటి బ్యానర్ కింద, ఏఐబిఐ 2 బ్యానర్ల కింద మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది. డిసెంబర్ 6 నుంచి నిరంగాడంగా నిరాహార దీక్షలు, అసెంబ్లీ ముట్టడి, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ముట్టడి, అనేక ముట్టడి కార్యక్రమాలు, రిలే నిరాహార దీక్షలు ధర్నా చౌక్ లో కూడా చేయడం జరిగింది.
మీ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరిస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఒక కంటి తుడుపు చర్యగా ఒక జీవో పాస్ చేసింది. జీవో నెంబర్ 114 పాస్ చేసింది. ఆ 14 చేసి ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీని 4 నెలల తర్వాత రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పింది. ఆ కమిటీలో కూడా మాకు అనుకూలమైన అంశాలు అయితే ఏమీ లేవు. రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కూడా, సహకార మంత్రివర్యులు అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా పిలిచి సమ్మె విరమించండి, మీ పరిష్కారం చేస్తామని రాత్రి వరకు కూడా వారి కార్యాలయం దగ్గర వెయిట్ చేసినా కూడా ఒక అధికారి గారికి ఎవరు స్పందించడం జరగలేదు. మాకు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం నుంచి మాకు రూపాయి అవసరం అయితే లేదు. మేము సహకార సంఘాల్లోనే వేతనం తీసుకుంటాం. సహకార సంఘాలు మా వేతనాలు ఇంతవరకు కూడా భరిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థికమైన లబ్ధి అయితే మాకు ఆ సహకార ఉద్యోగులు అవసరం లేదు. కాబట్టి మా సంఘాలని బ్రతికించి మా వేతన జీవుల్ని కాపాడాలని కోరుకుంటూ మేము ఆందోళన చేస్తూ, ఈ ఆందోళనలో మా ఉద్యోగుల సమస్యలే కాకుండా రైతులకు రావాల్సిన అనేక రాయితీలు 6% వడ్డీ రాయితీ కానీ, 0 వడ్డీ రాయితీ కానీ పెరిగిపోయి ఉన్నాయి. అవి కూడా రిలీజ్ చేయమని కూడా మేము రైతుల తరఫున కూడా మేము పోరాడుతూ, రైతులకు కూడా మేము మద్దతుగా ఇస్తూ ప్రతి గ్రామంలోని కూడా రైతుకు వెన్నుదన్నుగా ఇది సమ్మె జయప్రదం కావాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈ సమ్మెకు ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకనంటే దశాబ్దాల తరబడి వీళ్ళు అనేకమైనటువంటి ధర్నాలు, విజ్ఞప్తులు, ప్రాతినిధ్యాలు అనేకం చేశారు. అయినా ఏ ఒక్క సమస్యని ఈ అధికారుల స్థాయిలో సమస్య కావచ్చు, ప్రభుత్వాలు పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలు కావచ్చు, ఇవేమీ కూడా పరిష్కరించడం లేదు. సహకార ఉద్యోగుల పట్ల ప్రభుత్వం ఈ వివక్షత సరికాదని చెప్పదలిచింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అది గవర్నమెంట్ అయినా సెమీ గవర్నమెంట్ అయినా, అందరి సమస్యలని సమానంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే ఈ రాజ్యాంగం యొక్క ప్రమాణాలకే, సమానత్వమైనటువంటి సూత్రీకరణకే వ్యతిరేకం అని చెప్పదలిచింది. ముఖ్యంగా సహకార రంగ ఉద్యోగులకి 62 సంవత్సరాల పదవీ విరమణ వయసు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే గ్రాట్యుటీ చట్టం ప్రకారంగా వాళ్ళకి గ్రాట్యుటీ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే 2019 నుంచి ఈ పిఆర్సీకి సంబంధించి అమలు కావాల్సినటువంటి ఇష్యూలు అనేవి ఉన్నాయి. అవన్నీ పరిష్కారం చేయాలా. జీవో 36ని అమలు చేయాలా. పాలకోడేరు మండలం విస్సా కోడేరు జెడ్పీ పాఠశాలలో జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి ఆకస్మికంగా సందర్శించి విద్యార్థులతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ద్వారా పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నామని, ప్రతి విద్యార్థి ముఖ్యంగా బాలికలు పాఠశాలలోనే భోజనం చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో అధికారులు మూకుమ్మడిగా తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. మధ్యాహ్న భోజన నాణ్యతలో అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదువుకొని ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని కలెక్టర్ హితవు పలికారు. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. గురువారం విఐపి ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నటుడు చరణ్ రాజ్, డ్రమ్స్ వాయిద్యకారుడు శివమణి, నిర్మాత లోహిత్, నటి రమ్యశ్రీ, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి వేరువేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన చరణ్ రాజ్, చంద్రబాబు మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావడం సంతోషకరమన్నారు. ఆయన అధికారంలో ఉంటే తిరుమల ఎప్పుడు బాగుంటుందని పేర్కొన్నారు. బాలాజీ గారు మంచి దర్శనం ఇచ్చారు, మన బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మంచి సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ సీఎం అయ్యారు. మన ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయ్యారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా తిరుపతి ఇంకా చాలా బాగుండాలి, ఇంకా బాగా జరుగుతుంది. బాబు గారు వస్తే తిరుపతి ఎప్పుడు బాగుంటుంది. సో అనుకొని అందరూ ప్రజలు అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. చేసిన అరేంజ్మెంట్స్ అంతా చాలా బాగున్నాయి. చాలా ఈజీగా వెళ్ళి దేవుడిని చూసుకుని రావచ్చు. ఎవరిన పెద్దవాడు చిన్నవాడు ఏం లేదు, అందరికీ బాగా చేస్తున్నారు. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలుగు 2-3 సినిమాలు చేస్తున్నాను, తెలుగు ఒకటి చేస్తున్నాను. మళ్ళీ తమిళ, తెలుగు, కన్నడ మా అబ్బాయిలు పెట్టుకొని హీరో సినిమా చేస్తున్నాము. సో ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఒక సినిమా నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను. ముఖేష్ అంబానీ కృత్రిమ మేధస్సు రంగంపై ఆశావాహ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026లో మాట్లాడిన ఆయన ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు తగ్గవని, కొత్తగా అధిక నైపుణ్యాలున్న ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని తెలిపారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే 7 సంవత్సరాల్లో 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తుంది. ఈ పెట్టుబడితో దేశంలో అధునాతన కంప్యూటింగ్ సదుపాయాలు, డేటా ఎకోసిస్టమ్స్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఏఐ సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని, దీనివల్ల భారత్ గ్లోబల్ ఏఐ రంగంలో మరింత బలపడుతుందని అంబానీ వెల్లడించారు. The Global AI Impact Summit is a defining moment in India's tech history. A moment when India pledges to make AI one of the driving forces to realize its dream of a Viksit Bharat, the dream of becoming a fully developed nation by 2047, the glorious centenary of our independence. We are deeply honored that our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi, is the guide, philosopher, and leader of this summit. Honorable Minister Shri Vaishnav and his wonderful team deserve full praise for organizing this summit on a grand scale befitting India's ambition. Modi ji's vision of AI-powered Viksit Bharat is also a template for a Viksit Global South. If wisely used, I believe AI can usher in an era of superabundance, a world without poverty, and a future of prosperity for all the 8 billion people on our beautiful planet is now within sight, within reach. Friends, artificial intelligence is not just another technology. For the first time, humans are creating human-like systems that can learn, speak, analyze, move, and produce autonomously. AI is the mantra that powers every yantra or every machine and system to work faster, better, and smarter. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి శ్రేయ. తిరుమల శ్రీవారిని నైవేద్య విరామ సమయంలో నటి శ్రేయ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత వాయులింగేశ్వర కళ్యాణోత్సవం అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం నందు శ్రీ శివకామ సుందరి సమేత నటరాజస్వామి పరిణయోత్సవం నిర్వహించడం అనాదిగా సాంప్రదాయకంగా వస్తుంది. నటరాజ స్వరూపమైన లయకారుని పరిణయోత్సవం ఆలయ వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టారు. శ్రీకాళహస్తి ఆలయ ఆవరణలోని 16 కాళ్ల మండపంలో శివకామ సుందరి సమేత నటరాజస్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ఉంచి ఆలయ అర్చకులు వేద పండితులు ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి హోమ పూజలు నిర్వహించారు. అభిషేకాల అనంతరం విశిష్ట అలంకారాలు చేసి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం కమనీయంగా రమణీయంగా నిర్వహించి మంగళధారణ చేపట్టారు.
ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.